स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो KEI वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। सारी दुनिया का ध्यान अज रशिया ते यूक्रेन के हमले दे विच लग्या होया। बड़े सारे लोग कहते हैं कि जमहूरी हक है जिहड़ा उहदा घाण हो रहा है। एक ताकतवर मुल्क एक कमज़ोर मुल्क ते हमला कर रहा है, और क्योंकि उन्होंने पता है कि जमहूरी हकों का वह घाण कर सकता है, क्योंकि वह ताकतवर है, इस करके वह सब कुछ कर रहा है। सारी दुनिया का ध्यान बेशक रशिया तो यूक्रेन दे विच लग्या होवे, पर सानू अपने घर नूं भी भुलना नहीं चाहिए कि साडे घर दे विच भी जे कोई डाका मार रहा है, जे अपने घर दे विच भी कोई सन ला रहा है, तो अपनों चेतन होना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इत्थे भी अजिहा कुछ हो रहा, केंद्र संघी ढांचे नूं खत्म करके सूबे दे हक हकूक खो रहा है BBMP बोर्ड के जरिए। पंजाब दे विच दरअसल जिहड़ा बोर्ड BBMP का बनया हुआ है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है जी नज़र नहीं आ रही, डिकटेटरशिप वाल साडा मुल्क वध रहा है। ये इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं, इस पर भी चर्चा करांगे। BBMP का मुद्दा की है वह भी तुहानूं दसांगे, क्योंकि आम लोगों को सरल भाषा दे विच समझाना बड़ा जरूरी होंदा है। सिर्फ यही कह देना कि साडी नुमाइंदगी खत्म हो गई, BBMP साडे हत्थों चला गया। BBMP है की है, नुमाइंदगी क्यों मिली सी, किवें मिली सी, किवें हटाई गई है, किवें संघी हक्कां ते डाका मारा जा रहा है, ये तमाम चीज़ां अज की डिबेट दे विच तुहाडे नाल शेयर करांगे। हर आम खास नूं पता होना चाहिए उहदे सूबे के अधिकार की ने और उहदे सूबे के अधिकार खोए क्यों जा रहे हैं, ये सानूं सारिआं नूं जागरूक होना बड़ा जरूरी है। यूक्रेन ते रूस बारे तो सारिआं नूं पता, पर सानूं BBMP बारे उस तो वध पता होना चाहिए। साडा खास मेहमान ने इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई एडवोकेट अमरदीप सिंह तारी साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के, रिंपल मिड्डा साहब बुला रहे पंजाब कांग्रेस के, SS चन्नी साहब बुला रहे पंजाब BJP के, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी बुला रहे संयुक्त समाज मोर्चा के, और गोपाल शर्मा जी साबका मुलाजम ने BBMP के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। सब तो पहला सरल भाषा समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार BBMP का मुद्दा है की है। ग्राफिक के जरिए तुहानूं समझाने हैं। दरअसल पंजाब के हकों ते केंद्र ने हमला किया, ये इल्ज़ाम ने जिहड़े लगातार विरोधी धिरां ला रही ने, क्यों ला रही ने ये दसदे हैं। दरअसल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे विचों पंजाब ते हरियाणा के अधिकार ने जिहड़े वो बाहर कर दिते गए हैं। 1974 के नियमां दे विच सोध करके एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। वो नोटिफिकेशन की कहता, BBMP दे विचों नुमाइंदगी के मामले दे विच पंजाब नूं टेढ़े ढंग दे नाल बाहर कढ दिता गया। पंजाब की नुमाइंदगी सी लंबे समय तो मैंबर पावर पंजाब तो अते मैंबर सिंचाई हरियाणा तो हुंदे सीगे। नवीं सोच तो बाद हुण बिजली मंत्रालय 2 असामियां दे उन्होंने नियम बदल दिते ने। की नियम बदले ने वो भी दसदे हां। सोच तो बाद मैंबरां नूं चुणन दे मापदंड अते शर्तां सख्त कर दित्तियां गईयां ने। अजिहियां रखियां गईयां शर्तां जिन्हां नूं पूरा पंजाब दे बहुत ही घੱਟ इंजीनियर्स करते हैं। ये सोची समझी ये कह रहा कि चाल हैगी है। हुण किसी भी सूबे दे विचों ये मैंबर पावर ते मैंबर सिंचाई दे उम्मीदवार हो सकते हैं, जिहड़े कि पहलां पंजाब ते हरियाणा दे विचों हुंदे सीगे, हुण किसी भी सूबे दे विचों हो सकते हैं। हुण सरल भाषा समझाने हैं। 2 मैंबर अडॉप्ट किए जाते सीगे, 2 मैंबर हुंदे सीगे ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे विचों, एक पंजाब दा एक हरियाणा दा। वो सिर्फ इन्हां 2 सूबिਆਂ ਤੋਂ ही एक लिया जाता सी, एक मैंबर पावर एक मैंबर सिंचाई। हुण उहदे अंदर नेम इन्ने क सख्त कर दिते गए हैं, और नेम सख्त करन दे नाल नाल उन्हों लचकीला बना दिता गया कि सिर्फ तो सिर्फ इन्हां 2 सूबिਆਂ तो ही नहीं, जिथों सानू मैंबर मिलिया असी उत्थों वो मैंबर किसी भी सूबे का मैंबर है जिहड़ा वो असी पा लवांगे। जिहड़े माहर ने वो मंदे ने ये जानबूझ के किया गया, क्योंकि ये देख लिया गया कि पंजाब दे विच बहुत घੱਟ अजिहे लोग ने जिहड़े ये सारियां नेमां नूं पूरा करते हैं। जे वो नहीं करनगे नेमां नूं पूरा, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, और उस तो बाद संधि हुई। सिंचाई बिजली उत्पादन हड़ां नूं रोकण लई तैयार किए गए मास्टर प्लान का हिस्सा सी भाखड़ा ते ब्यास प्रोजैक्ट। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 79 के अधीन भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड यानी कि BBMP होंद विच आया। प्रोजैक्ट का रख रखाव ते संचालन BBMP नूं सौंपिया गया। BBMP बोर्ड के मैंबर सूबे कौन कौन से, ये ध्यान देने वाली गल है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ते राजस्थान नाल ही दिल्ली, इन्हां सूबिਆਂ नूं मिलदा है BBMP बोर्ड के सिंचाई अते बिजली
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ। BBMP ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ BBMP ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਗੰਗੋਵਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਦੇਰਾ ਹਾਊਸ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51.80%, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51%, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7% ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.5% ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ BBMP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ? ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੇਅਰ 58.42 ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਵੱਜੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PGI ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ BBMP ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ SS ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ BJP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਮ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਨ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 23 ਫਰਵਰੀ
2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ 1974 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਫॉर ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ dated 19/10/2015, further direction to permit the petitioner to appear in the ongoing selection। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਐਂਡ 16 ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966, BBMB ਰੂਲਸ 1974, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਡ 19/10/2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, 45 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੇਢੇ ਬਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ SK ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਸਕਰ ਔਰ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਾਈ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਗਏ ਕਿ 1960 ਦੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਾਏ ਔਰ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਵਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੱਥ ਕਿਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 8 MAF ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੱਕਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ। 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ 0.2 MAF ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ। 7 ਬੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਭਰਾਤਰੀਪਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਾ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ BSF ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਿਠਾ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ BSF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਨ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਂਧਰਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੱਖੀ ਆ? ਜੇ UT ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। 60% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਡਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਡਰ ਲੈ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕੁਝ UT ਦਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ISL ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆ ਹੁਣ BBM ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੂਸਰੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, 3 ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਣ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਲਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ 2016 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਨਹਿਰ ਪੂਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੋਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਦਨ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਟ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 66, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ 34 ਤੇ 22 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਰਾਈਟ ਆਫ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਔਰ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੈਟ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰਵੈਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ 48 ਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਇਸ਼ੂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਵਾਜ਼ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਜੀ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYE ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਚੋਰ ਰਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYMENT ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ BSF ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50-55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ BBMP ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖੋਹ ਕੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੋ। ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਰਪਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਮੰਤਵ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ EMPLOYEES ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ। ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਰਪੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ
ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ 8 MAF ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ। 7 MAF ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 8 ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ IAS ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ IAS ਅਫਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਪਾਇੰਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਾ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਆਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। I don't say ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ IAS ਤੇ IPS ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IAS ਜਾਂ IPS ਲਾਉਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ IAS ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਲਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ BBMB ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1974 ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਣੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਐਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 80 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਬਜੂਡੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 66 ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ 74 ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BSF ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਰਾਉਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਅਰਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੈਣ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਚ ਅਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਅਰਜੈਂਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮਾਰੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ,
ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਪੇਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सहे चलती रहे।